السلام علیکم اسٹری ٹی وی کے ناظرین آج کی اس ویڈیو میں آپ کو پاکستان کی فضائیہ تاریخ کے خوفناک ترین پلین کریش کا ذکر کریں گے جب ایک بدقسمت جہاز اسلام آباد میں مارگلہ کی پہاڑیوں سے ٹکرا گیا اور اس میں موجود تمام 152 افراد لقمہ اجل بن گئے۔ اس خوفناک حادثے کی وجوہات کیا تھی آج کی اس ویڈیو میں جانیں گے۔ ناظرین، یہ 28 جولائی 2010 کا دن تھا جب کراچی میں موسلا دھار بارش ہو رہی تھی اور موسم کی خرابی کے باعث فلائٹ کنڈیشنز آئیڈیل نہ تھیں۔ پھر بھی پائلٹس اور ایئر کنٹرولر نے فیصلہ کیا کہ وہ فلائٹ ڈیلے نہیں کریں گے۔ صبح 7:21 پر ایئر بلو کے طیارے 321 نے کراچی ایئرپورٹ سے اسلام آباد کے لیے اڑان بھری۔ پلین میں 146 مسافر سوار تھے جن کو لے کر جانے کی ذمہ داری 61 سالہ کیپٹن پرویز اقبال چودھری اور ان کے معاون پائلٹ 34 سالہ مجتبیٰ چغتائی کے سپرد تھی۔ ناظرین، کیپٹن پرویز کے پاس 30 سالہ تجربہ تھا اور وہ 25,000 فلائنگ آورز کا زبردست ٹریک ریکارڈ رکھتے تھے، جبکہ معاون پائلٹ مجتبیٰ چغتائی نے بھی 1,000 سے زائد گھنٹے فضا میں گزار رکھے تھے۔ جہاز نے کامیابی سے ٹیک آف کا مرحلہ مکمل کیا اور سب کچھ معمول کے مطابق تھا۔ جہاز کے فضا میں سٹیبل ہوتے ہی ایئر ہوسٹس نے پائلٹس کو چائے اور ریفریشمنٹ سرو کی۔ ناظرین، جہاز میں ایک وائس ریکارڈر موجود ہوتا ہے جو جہاز کے کریش ہونے کی صورت میں بھی محفوظ رہتا ہے۔ اس بدقسمت طیارے کے وائس ریکارڈر سے پتہ چلتا ہے کہ پائلٹس کے درمیان بارش کے باعث لابی صورتحال پر بات چیت ہو رہی تھی اور سینئر پائلٹ پرویز کا رویہ معاون پائلٹ مجتبیٰ چغتائی کے ساتھ سخت رہا تھا اور 1 گھنٹے کی بحث کے بعد خاموشی چھا گئی۔ ناظرین، طیارہ اسلام آباد کے نزدیک پہنچا تو فرسٹ آفیسر نے ایئر ٹریفک کنٹرولر سے بحفاظت لینڈنگ کے لیے رابطہ کیا تو انہیں بتایا گیا کہ خراب موسم کے باعث لینڈنگ کے لیے رن وے 3.0 نہیں بلکہ رن وے 1.2 پر لینڈ کریں۔ معمول کے مطابق لینڈنگ رن وے 3.0 پر ہوتی تھی اور اس کی نسبت رن وے 1.2 پر لینڈنگ مشکل تھی کیونکہ یہاں پر مسئلہ یہ تھا کہ لینڈنگ سسٹم نصب نہ تھا۔ اس روٹ پر قریب ہی مرگلہ ہلز کا آغاز ہو جاتا تھا اور یہاں پر نارمل لینڈنگ کرنا بہت مشکل کام ہے۔ یہاں پر آپ کو تھوڑا گائیڈ کر دیں کہ رن وے 1.2 پر لینڈنگ کے لیے رن وے 3.0 کے سامنے آ کر ایک خاص اونچائی پر طیارے کو دائیں جانب موڑ دیا جاتا ہے اور طیارہ ایک خاص پوائنٹ کو ٹچ کر کے گھوم کر رن وے 1.2 کی طرف سیدھ میں آ جاتا ہے اور اس طرح سے یہ لینڈنگ ممکن ہو جاتی ہے۔ لیکن اس طیارے کے بدقسمت مسافروں کے لیے سینئر پائلٹ کا یہ فیصلہ جان لیوا ثابت ہوا جب انہوں نے لینڈنگ کے لیے اس روٹ کی بجائے ایک دوسرے اپوزٹ نئے روٹ کا انتخاب کیا اور فرسٹ آفیسر مجتبیٰ چغتائی کو بھی حکم جاری کیا۔ ناظرین، جہاز میں ایک پروگرام انسٹال ہوتا ہے جس کو سیٹ کرنے کے بعد جہاز خود بخود روٹ کو فالو کر کے رن وے کی طرف بڑھتا رہتا ہے، لیکن اس دن یہ نہ ہوا اور مقررہ روٹ کو چھوڑ کر پائلٹ نے اس کے اپوزٹ ایک نئے روٹ سے لینڈنگ کا فیصلہ کیا جو کہ ایک انتہائی احمقانہ فیصلہ تھا۔ یہ فیصلہ رول بک کے بھی خلاف تھا اور اس طرف سے جہاز کو ایک ریسٹرکٹڈ ایریا سے گزرنا پڑتا۔ اس روٹ کو فالو کرتے ہوئے ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ کیپٹن کو رن وے دکھائی نہ دیتا۔ اس روٹ سے جہاز انتہائی کم بلندی پر شہری حدود میں داخل ہو جاتا اور یہ روٹ جہاز کو پروٹیکٹڈ زون سے باہر لے جاتا جس میں کوئی بھی فضائی رکاوٹ کا سامنا نہ ہو۔ ناظرین، کیپٹن پرویز اس روٹ سے لینڈنگ کا فیصلہ لے چکے تھے اور نتائج سے بالکل بے پرواہ تھے، مگر فرسٹ آفیسر مجتبیٰ چغتائی نے جلدی یہ غلطی بھانپ لی، لیکن ان کی خاموشی ان کے لیے اور تمام مسافروں کے لیے جان لیوا ثابت ہوئی۔ اگر وہ چاہتے تو فضائی رولز کے مطابق سینئر پائلٹ کی غلطی کی صورت میں وہ آسانی سے ٹیک اوور کر سکتے تھے۔ جب ایئر کنٹرولر سے رابطہ ہوا تو جونیئر پائلٹ نے پوچھا، سر کیا ہم یہ روٹ فالو کر سکتے ہیں؟ تو ایئر کنٹرولر نے سختی سے منع کیا اور جہاز کو اپنے مقررہ روٹ سے دائیں طرف سے آنے کا کہا۔ کیپٹن پرویز اقبال چودھری راضی تو ہو گئے لیکن یہاں بھی انہوں نے اپنی مرضی چلائی اور جونیئر پائلٹ سے جو روٹ فالو کروایا وہ معمول سے ہٹ کر تھا۔ یہ روٹ انہیں رن وے پر نہیں بلکہ سیدھا مارگلہ ہلز کی طرف لے کر جانے والا تھا اور یہ سب کچھ کیپٹن پرویز کے اوور کانفیڈنس کا نتیجہ تھا۔ ناظرین، اسی دوران ایئر ٹریفک کنٹرولر نے رابطہ کیا اور کہا کہ ابھی ایک فلائٹ نے لینڈنگ کی ہے، آپ بھی لینڈنگ کر جائیں، لیکن وہ یہ بتانا بھول گئے کہ 3 چکر کاٹنے کے بعد یہ لینڈنگ ممکن ہوئی ہے۔ سینئر پائلٹ کیپٹن پرویز نے جب یہ سنا کہ دوسرے پائلٹ نے جہاز کو لینڈ کروا لیا ہے تو انہوں نے بھی اس بات کو چیلنج کے طور پر لیا کہ وہ بھی یہ لینڈنگ کر سکتے ہیں۔ پائلٹ نے طیارے کا رخ دائیں جانب موڑا تو ایئر ٹریفک کنٹرولر نے پائلٹ کو کہا کہ وہ طیارے کو رن وے کے نزدیک رکھیں تاکہ رن وے نظر آتا رہے اور لینڈنگ ممکن ہو سکے۔
लेकिन पायलट ने इन हदायत को नज़रअंदाज किया और प्लेन को नए मूड पे शिफ्ट कर दिया। ये एक ऑटो पायलट फीचर होता है जो प्लेन को खुदकार तरीके से पहले से तयशुदा रास्ते पर उड़ाता है। तब तक त्यारा सेफ जोन से बाहर जा चुका था और जहाज रनवे की बजाय सीधा मार्गलाइज की तरफ बढ़ रहा था। जूनियर पायलट मुश्तबा चुगताई की समझ से बाहर था कि कैप्टन क्या करना चाह रहे हैं। बिलाखिर उन्होंने पूछ लिया कि सर क्या आपको रनवे दिखाई दे रहा है, तो कैप्टन ने बड़े ही आराम से हाँ में सर हिला दिया। लेकिन कैप्टन साहब को जो रोशनियां दिखाई दे रही थी क्या वो वाकई रनवे की थी? बिल्कुल नहीं, बल्कि ख्याल किया जाता है कि उन्होंने 7th एवेन्यू इस्लामाबाद को एयरपोर्ट समझ लिया था, जो मार्गलाइज की तरफ वाक़या है। लेकिन यहाँ पर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की गफलत भी सामने आती है, जिसने कोई हदायत जारी ना की। इसका काम ही यही है कि वो तैयारे को इधर उधर होता देखे तो फौरन आगाह करे। बाद में पता चला कि उस टाइम शिफ्ट इंचार्ज नाश्ता कर रहे थे और उन्होंने इसी हालत में गफलत से जूनियर्स को मुखातब करके कहा, जहाज़ को देखो कहाँ जा रहा है। आखिरकार एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को होश आ ही गया और फौरन प्लेन से कनेक्ट करके उसे बाएं जाना मुड़ने का कहता है। इसके कुछ ही सेकंड बाद जहाज में खतरे का सायरन बजने लगता है, जिसका मतलब है कि अगर जहाज का रुख ना मोड़ा गया तो 60 सेकंड के अंदर जहाज किसी भी चीज़ से टकरा जाएगा। ऐसे में दो ही सूरत हाल सामने होती हैं, या तो जहाज को फौरन बुलंदी पर ले जाया जाए या इसका रुख मोड़ लें। नाज़रीन, ये वार्निंग देकर फर्स्ट ऑफिसर पायलट को मुखातब करता है, सर जहाज को फौरन बाएं जानब मोड़ें। लेकिन लगता है तब तक कैप्टन के औसान खता हो चुके थे। बाद में होने वाली तहकीक से पता चलता है कि कैप्टन परवेज डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन के मरीज थे और वो ऐसी लाइफ एंड डेथ सिचुएशन को हैंडल करने के काबिल ना थे। उनका इस हालत में जहाज उड़ाना भी रूल्स के खिलाफ था। नाज़रीन, कैप्टन एक मुजस्मे की तरह बैठे हुए थे और 152 मुसाफिरों से भरा हुआ त्यारा पूरी रफ्तार से मौत के मुंह में जा रहा था। इसी असरा में कंट्रोलर एक बार फिर पूछता है, कैप्टन क्या आपको रनवे दिखाई दे रहा है? आगे से कुछ देर की खामोशी के बाद दोनों पायलट एक साथ कहते हैं, सर वी आर विजुअल विद टेरेन। कैप्टन तैयारे का रुख मोड़ने के लिए हेडिंग सेलेक्टर्स को बाएं जानब घुमाने लगते हैं, लेकिन वो इस वक्त एक संगीन गलती कर जाते हैं। हेडिंग सेलेक्टर्स को घुमाने से भी तैयारी की डायरेक्शन चेंज नहीं होती, क्योंकि तैयारा नैप मूड पर था। कैप्टन इस परेशानी के आलम में से नए मूड से हटाना भूल चुके थे, जिसे हटा कर ही वो मैनुअल टर्न ले सकते थे। पायलट ने जब तक तैयारे को नए मूड से बाहर निकाला तब तक शायद बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि तैयारा मारगला की पहाड़ियों के बिल्कुल नज़दीक घूम रहा था। नाज़रीन, इसी लम्हे टेरेन अहेड के साथ पुल अप की वार्निंग भी बजने लगी। अब बचने का सिर्फ एक ही वाहिद रास्ता था कि सब कुछ छोड़कर जहाज को ऊंचाई पर ले जाया जाए। नाज़रीन, वॉइस रिकॉर्डर से पता चलता है कि फर्स्ट ऑफिसर मुश्तबा चुगताई बार बार तैयारे को ऊपर लेकर जाने का कहते रहे, लेकिन यहाँ पर ज़रूरत कहने के बजाय पुल अप बटन को प्रेस करने की थी, जो एक इमरजेंसी बटन की तरह होता है, जिसे सिर्फ प्रेस करने से जहाज फौरन ऊपर की तरफ चला जाता है। शायद सीनियर पायलट के रवैये और डांट की वजह से वो ऐसा करने से कासर रहे। कैप्टन की समझ में कुछ नहीं आ रहा था और वो कभी तैयारे को बाएं जानब मोड़ते और कभी दाएं जानब, लेकिन कोई भी तदाबीर काम ना आई। नाज़रीन, जहाज मुसलसल हिचकोले खा रहा था और केबल में लोगों की चीखों पुकार की आवाज़ आ रही थी और नीचे खड़े इस्लामाबाद के शहरी हैरत से यह मंजर देख रहे थे। प्लेन बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था और अब जहाज में सिर्फ मुसाफिरों की चीखों पुकार और इमरजेंसी वार्निंग्स का शोर था। ऐसे में फर्स्ट ऑफिसर की एक आखिरी आवाज़ आती है, सर वी आर गोइंग डाउन। इसके साथ ही जहाज एक जोरदार धमाके के साथ मार्गला हिल से टकरा जाता है। नाज़रीन, हादसे के फौरन बाद रेस्क्यू पुलिस और आर्मी की टीमें मौका पर पहुंच जाती हैं, लेकिन बदकिस्मती से कोई भी जिंदा ना बच सका। हेलीकॉप्टर के जरिए लाशों की बाकियात को मार्गला हिल से इस्लामाबाद पिम्स हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। बाद में होने वाली तहकीकात में सिविल एविएशन ने एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की नाअहली और गफलत को इस वाक़े का जिम्मेदार ठहराया। अल्लाह ताला इस वाक़े में शहीद होने वाले तमाम मुसाफिरों की दर्जात बुलंद फरमाए और उनकी फैमिलीज़ को सब्र अता फरमाए। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल हिस्ट्री टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँच सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।